محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إلى حضرة جميع العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول وإلى روح سيدنا الحسن وإلى روح سيدنا الحسين ثم إلى روح الإمام المشارق والمغارب أسأل الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهم وفرعهم وجميع ساداتنا آل باعلوي أجمعين وكافة أهل تريم وسيون ثم إلى روح السيد عمر baginda Sari sahib Tanjung Eta wa ila ruhi Syekh Burdi sahib Tanjung Pinang wa khususan ila ruhi muallif hadzal kitab Sayyidina al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa usulihim wa furu'ihim anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yukaththiru mathubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yahfazuna bi jahihim ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحافظ المسند الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم سيدنا الوالد أبويا الأستاذ الحبيب حامد النجيب بن محمد بن حامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم وتلميذهما سيد الوالد المربي الروحي أبويا الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب وإلى حضرة والدينا وعلى هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan kita yang terus menerus memberikan nikmat-Nya kepada kita sehingga jadilah kita setiap saat selalu dalam naungan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat dijadikannya kita sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan malam ini kembali Allah memuliakan kita, memudahkan langkah kaki kita untuk melangkah ke rumahnya Allah, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah di saat ada sebagian hamba-hamba Allah, saudara-saudara kita yang mereka di saat-saat ini masih disibukkan dengan perkara dunia,
namun Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita, dihadirkan kita di tempat ini untuk mendengarkan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghadiri ini majlis, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di dalam bab yang membicarakan tentang tawqirul ulama wal kibar wa ahlul fadl. Kitab bab yang membicarakan tentang menghormati ulama, menghormati orang-orang tua dan juga orang-orang yang memiliki kelebihan. Dan malam ini kita sampai kepada hadis yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikramadish syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikramadis sultanil muqsit. Hadithun hasan rawahu Abu Dawud. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari. Ini Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari wafat tahun 44 Hijriah. Ya. Tadi nama kunyahnya, julukannya Abu Musa. Adapun nama beliau yang sebenarnya yaitu Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Ini Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari, Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Di zaman baginda Nabi, beliau diutus untuk pergi ke negeri Yaman, menjadi gubernur di kawasan yang bernama Zabid. Itu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, beliau ditugaskan di Kufah, jadi gubernur di Kufah. Kemudian zaman Sayyidina Utsman, beliau ditugaskan di Basrah. Kemudian berlanjut di zaman Sayyidina Ali, beliau termasuk di antara sahabat yang dipercaya untuk menjadi penengah pada konflik yang terjadi pada saat itu, yaitu ketika meletusnya perang Siffin. Jadi ini Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari termasuk sahabat yang utama. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda khusus tentang Sayyidina Abu Musa ini. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Musa, wahai Abu Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Wahai Abu Musa, kata Rasulullah, sungguh engkau telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kemerduan. Suaranya merdu, bagus,
Sebagaimana dari kemerduan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Daud. Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud itu Bapak Ibu bagus suaranya merdu. Merdu. Makanya uji Nabi Sayyidina Abu Musa ini seolah-olah beliau mendapatkan warisan kemerduan suara itu dari keluarganya Nabi Daud. Sahabat-sahabat dulu senang kalau dengar Sayyidina Abu Musa baca Al-Quran, suaranya bagus nih. Termasuk baginda Nabi Muhammad SAW pun senang ketika Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an baca Al-Quran, senang, suaranya bagus, merdu. Dalam hadis ini, Bapak Ibu rahimakumullah, baginda Rasulullah SAW bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala, termasuk dari mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lanjutan pembahasan kita kemarin, yaitu ikramadzis syaibatil muslim, memuliakan orang yang beruban, orang Islam yang beruban. Kamu tuh tahu tuh bauban? Mana? Perbahasa bauban itu wow. Walaupun ada yang masih muda lah bauban. Yang jantan kau caknya lah begoyor juga. Wauban. Jadi uban ini disebutkan di dalam hadis baginda Nabi SAW, man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nura. Siapa yang beruban dalam keadaan Islam, dia orang Islam kemudian beruban tua, maka kanat lahu nura, pada dirinya itu ada cahaya. Orang yang beruban tu bercahaya. Siapalah kira-kira manusia pertama yang beruban? Wauban? Masing kau wacak. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddan menyebutkan di dalam kitab beliau Sabilul Iddikar, kata beliau, waqad balaghana, telah sampai riwayat kepada kami, anna awwala man syaba Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Manusia pertama yang beruban itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenangkan Nabi Ibrahim enggak wauban. Jadi Nabi Ibrahim, Bapak Ibu rahimakumullah, itu melihat ada uban itu, falamma ra'a syaib, ketika dia melihat uban itu, beliau berkata, ya Rabb mahadha, wahai Tuhan, ikon yang apa? Melihat uban tadi heran, yang apa? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, faqala lahu rabbuhu hadza huwal waqar. Ini adalah waktunya ketenangan. Tenang. Datangnya uban itu pertanda datangnya waktu tenang. Maksudnya Bapak Ibu, orang yang beruban itu hidupnya itu mulai tenang, mulai ngejo kena mati, tak ada lagi sibuk nyari dunia. Baik itu tenang sudah. Baik itu dinjuk tahu oleh Allah Ta'ala tentang uban itu, maka kemudian kata Nabi Ibrahim, faqala rabbi zidni minhu. Ya Allah, man baik itu tambahkan ku aku uban itu. Tanjuk pula uban. Itu uban. Itu cerita Nabi Ibrahim. Adapun baginda Nabi SAW bersabda tentang uban ini, wa qala alaihi salatu wassalam, qala Allah Ta'ala, ini hadis kursi Bapak Ibu. Apa itu hadis kursi?
lalaman kita sampaikan dalam pengajian-pengajian sebelumnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali, dan keagunganku, kata Allah, wa faqati khalqi ilayya, dan demi kebutuhan makhluk terhadapku. Allah awali ucapan ini dengan sumpah, demi kemuliaanku, demi keagunganku, kata Allah, dan demi kebutuhan makhluk terhadap aku. Inilah astahyi min abdi wa ummati yushibani fil Islam an u'adzibahuma. Aku ikoni malu, ya Allah. Malu apa? Malu kalau aku harus mengadab orang Islam, hambaku yang dia itu Islam, gola bauban. Allah tu malu. Nak mengadab orang yang labauban tu malu. Ya. Kemudian thumma baqiya faqila lahu, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, faqila lahu, sehingga bertanya sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yubkika ya Rasulullah, ngapa kau bak nangis wahai Rasul? Nabi sudah nyampai kena nangis. Uji Nabi, abki mimman yastahillahu minhu wa huwa la yastahi min Allah Ta'ala. Aku ikut nangiskan orang-orang tua tadi, orang-orang beruban tadi, yang Allah malu nak nyiksa mereka, nak mengadab mereka, tapi mereka tak ada malu kepada Allah. Tua tak nuwo, bahasanya tu, tua tak nuwo. Allah tadi menghormati mereka lah tua itu, sehingga nak ngadab mereka tu malu, ya bawalah tua. Nah, yang tua tadi tak naruh malu dengan Allah. Wow, tambah tua, tambah pecak budak. Tua tak nuwo, tambah di mana ada orang organ nak terkenjit-kenjit, do benar malu dicucu. Maka aku berapa kali ngomong Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk aku senang apa ada orang tua tak baca main HP. Uluklah tak baca, tak usah nak belajar. Wah, kadanglah tua-tua berhari-hari megang HP. Sudah wayang langsung lihat HP. Yang apa dilihat. Caca menjiku ngalahkan budak muda. Belum lagi kayak ada grup reuni tak reuni ke ni. Yang jika. Lah tua-tua. Yang jantan ngechat betino, betino yang ngechat jantan. Lah tua. Kaki bertemu di acara panggilan rame-rame nak selfie. Ya Allah, jika lah tua. Diri muda lagi tak pula aku pengen dia tadi. Yang kau juga balik budak. Balik budak. Nah, yang tak naruh HP tadi, kau perhatikan, dah belewo tu. Jadi, ya tak ada seluruh yang naruh HP, tak ada. Ada yang dia gunakan HP itu untuk yang bermanfaat, ada. Tapi dengar Bapak Ibu, lemak tak pacak lagi. Lemak tak pacak, jangan nambah gawe. Jadi termasuk mengagungkan Allah Ta'ala itu, kita memuliakan orang-orang yang telah beruban tadi. Kita diperintahkan oleh agama kita ini untuk memuliakan mereka, menghormati mereka. Cuma maksud aku dari beberapa hadis yang kita sampaikan tadi, yang muda menghormati yang tua tuh berejo juga. Berejo juga, kira-kira dia tuh pantas dihormati dengan tuanya tadi. Wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga ma akbaha jisyanal lamam idza syaibu bil lamam. Dosa kecil itu, melakukan dosa kecil itu,
Ini bukan dosa besar, dosa kecil. Sangat tak bagus, sangat tercela ketika yang melakukannya orang lah tua. Jadi jangankan nak dosa besar, dosa kecil baik, ketika yang berbuat itu orang tua tak bagus. Karena tadi wa fi hadza sinni, di umur ini ya ghalibu 'alal insan, umumnya manusia itu bagusnya selayaknya ar-ruju'u ilallah, dia telah kembali kepada Allah, wazuhdu fid dunya, sudah zuhud kepada dunia. Langejo kena mati lah, liur di dunia ini lebih kurang sudah. Kelebih orang tua tu makan lagi tak pula banyak lagi makan. Apa panggilan antri kita belakang dia ngambil makan Perancisan, ayo cikgu dikit makan. Lalain can aja pula tua kan. Lalain. Cuma itu kayak makan cepatlah dia habis. Oh cikgu berdelup-delup. Kamu tak patingunya lah, kita tak bagi. Jadi maka orang tua itu sudah selayaknya ngurangi itu, karena mereka akan bersiap-siap melakukan perjalanan panjang. Jadi dulu pernah kami itu Bapak Ibu naik gunung itu. Pernah tak salah aku ceritakan itu. Oh, nak naik itu. Aku ikan ni hoji, tak ulah naik gunung tadi, tak ulah. Kepengen kanco pergi tadi nak milu pulau. Oleh tak ulah tadi hoji aku ikan ni berbawaan. Di tas ikan tulen nak ke mana? Jadi dia nak ke mana? Oh, je pun tak terkanyat kalau melihat tas besar itu. Aku tadi ndolah sampai ke ujung tadi, tak sanggup. Cuma di bawah itu, lah banyak pakaianku kebuangkan. Berat. Lalu lah berejo, aku kembali pula. Aku ngambil pelajaran dari situ, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita ini ke depan bakal menghadapi perjalanan yang panjang. Perjalanan kita sebenarnya itu dimulai kegiatan kita lah mati. Yang nak ditempuh ini jauh, jalannya terjal. Nah, maka nak berjalan itu dikitilah bawaan, dikitilah bawaan. Jadi kian tua, liur dengan dunia itu berkurang, makin berkurang. Dengan dunia lah tak tertarik lagi, begoyor sudah dilepas dunia ini. Bukan malah makin tua tambah jadi nak ngumpulkan dunia ini. Maka tadi disebut ya ghalibu 'alal insan, umumnya manusia, normalnya manusia. Jadi kalau ada orang lah tua, tambah nafsu dengan dunia, dalam kacamata agama tak normal. Yang bersangkutan itu tak normal. Normalnya manusia kian tua, nafsu kepada dunia itu kian berkurang. Wahuwa waktul waqar, itulah waktu untuk mencari ketenangan, wal khusyuk wa mudajabatil lahwi wal hazli bil marrah, dan juga waktu untuk mengurangi senda gurau, main, hiburan mulai berkurang. Iko juga tadi tua-tua nak senam lah tua bergerak lagi lasar, nah ajinya tua aja kudeng ngawak lah tua cara tua, nak senam. Asa kau perhatikan Bapak Ibu, bukan senam dia kini berjoget, tak lemak hari-hari itu nak berjoget, dah judul tu senam, judul tu senam. Jadi kau perhatikan nak senam tu bukan pula nak sehat, gaya hidup. Wah, apa bersenam tuh pakam, orang bermerek. Wah, gaul. Tak senam tak gaul.
Datang lakinya galak pulo, dibelikan patu. Di tengah orang ramai, senang. Suami model itu dayus, dilaknat oleh Allah. Ketika ada seorang suami melihat bininya chat dengan jantan, diulukkan, tak naruh rasa cemburu, dayus, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Laki model itu. Maka sudahlah, tua cara tua. Walidzalika kana alladhi yamilu minal masyayikh ila khilafi dzalik mustaqbahal hal sayyi'at tariqah mustankiras sirah. Maka kalau ada orang yang dia nyola tua, tapi apa yang dibuatnya bertolak belakang, menyelisih apa yang kami sebutkan tadi, sudah cenderung untuk ibadah, dengan dunia tak tertarik lagi. Nah, dia melakukan yang kembalikan dari itu, masih nak beladas tulah, maka mustaqbahal hal. Keadaan orang itu sungguh buruk, sayyi'at tariqah, dan jalan hidup yang dipilihnya sungguh jelek, amat jelek. Maka banyak-banyak merenung. Lah tua itu, orang tua tadi kelebih. Allah tu oleh nak memuliakan orang tua tadi. Teko nak nyiksanya malu, bahasanya tu. Malu Allah tadi nak nyiksa. Ngapa Allah wala tua? Lah tua. Cuma uji Nabi tadi. Yang tua iko ni tak ada malu. Nabi sampai nangis nyeritakan ini. Ya Allah, uji Nabi aku. Siap nasib orang-orang itu. Allah tu malu nak mengazab mereka. Mereka ini tak punya malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pala tua tu banyak malu. Dah malu, lihat cucu. Malu di umur. Mak sudah pala tua tu ke masjid, ngaji. Maka apa agam ibu-ibu? Dengan Ustaz Des. Ngapal Quran. Walaupun lah tua, bukan 20 kamu tak nak jadi hafiz-hafiz kan. Lah tua baik. Cuma ngapal Quran damu tu gawe tua, tu ngapal Quran, paling tidak ngapal juz amma. Aku pernah terdengar salah satu ceramah Gus Baha yang galak di YouTube itu. Uji Gus Baha, bapak beliau tu namanya Kiai Nur Salim. Kiai Nur Salim tu apa ada orang sowan bertamu ke beliau, apa nak balik selalu dipesaninya oleh Kiai Nur Salim tadi, Bapak Ibu rahimakumullah. Dipesaninya ngapa? Ngapal Quran. Kadang lah tua-tua nih. Lah tua-tua sampai Gus Baha aku heran bertanya, ya lah tua-tua disuruh ngapal Quran. Yang lada lagi banyak lupa. Nak nambah hafalan. Apa dijawab Kiai Nur Salim? Ya bukan pula nyuruh dia tu agar hafal Quran sebenarnya. Jadi dia tu naruh gawe, naruh kegiatan, ngapal Quran. Nah, kalaupun dia mati dalam usia lagi ngapal Quran, mati syahid. Itu kepengen Kiai Nur Salim tadi. Maka disebutkan juga dalam kitab Fathul Ilah tentang keutamaan orang yang mati dalam usia ketika dia masih menuntut ilmu. Lah tua, tapi dia masih menuntut ilmu, mati syahid. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala galak ngaji, maka minta lagi kepada Allah agar Allah tambahkan nikmat tersebut kepada kita. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk dari perkara yang disebut memuliakan Allah taala adalah dengan menghormati orang tua atau orang Islam yang telah beruban. Kita muliakan mereka, kita hormati mereka. Kalau ada acara kita lepaskan di depan, dudukkan di depan, walaupun dia tu tak ada ngapo-ngapo. Adanya mereka tadi itu mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi tadi berejo juga yang tua ini. Lah tua, ya cara tua mak mana? Cara tua tu. Jadi itu. Satu. Kemudian yang berikutnya, termasuk dari memuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan
memuliakan di sini disebut wa hamilul Quran ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Dengan memuliakan hamilul Quran. Hamilul Quran. Orang yang hamil itu bahasa Arabnya itu apa? Orang yang apa? Mikul, ngendong. Ya baca hamil, hamil. Orang hamil tuh kemana-mana mau anak. Maka hamilul Quran. Yang orang ini memang ya berkhidmat kepada Al-Quran. Kemana-mana dia bawa Al-Quran. Yang dimaksudkan dengan hamilul Quran di sini bisa dia penghafal Al-Quran. Bisa dia ahli tafsir. Pokoknya orang yang mengabdikan hidupnya untuk Al-Quran itu disebut hamilul Quran. Nah, disebutkan di dalam kitab Dalilul Falihin, kenapa mereka itu diistilahkan dengan hamilul Quran, hamil. Karena keadaan mereka tuh pecah orang hamil. Orang hamil tuh mau budak di perut tadi, payah. Keadaannya tuh payah. Dionyo berat, keadaan dia jerih, dia tuh budak tadi, nak dirurui, dia tadi juga banyak pantangan. Kalau ngapo? Kalau yang dibawa apa budak kupek dalam tadi, kalau keguguran, pokoknya dipelihara nian, bawa pelihara, dengan kupek di perut tadi, dan dia tuh dalam keadaan payah, untuk jangka waktu yang lama. Nah, orang yang membawa Al-Quran tuh, itulah penghafal Al-Quran tuh, pecah orang hamil dan untuk ngandung Al-Quran. Apa Al-Quran tuh nak dipelihara, maka mereka mempunyai tanggung jawab yang lebih dibandingkan orang biasa. Hafalan tuh apa nak dimurojaah, nak diulangi. Maka setiap hari, setiap malam mereka mengulangi hafalan itu, nak dipelihara, dan mereka juga harus nyago lewo mereka. Hati-hati, hati-hati. Karena apa? Karena mereka adalah hamilul Quran. Mereka tuh pemikul Al-Quran. Kita diperintahkan untuk memuliakan mereka, para penghafal Al-Quran dan orang-orang yang berkhidmat kepada Al-Quranul Karim. Termasuk kemarin sudah pernah kami sampaikan bagaimana cerita-cerita guru kami yang mereka pernah belajar di Hadramaut, di Yaman. Orang-orang sano itu Bapak Ibu rahimakumullah, sekedar nak salaman dengan penghafal Al-Quran, kalau tak naruh wudhu mereka tak galak. Tak galak. Nak salaman dengan penghafal Al-Quran, kalau tak naruh wudhu tak galak. Apa? Ujinya nyecah Quran nih kan. Quran berjalan. Quran berjalan. Maka mereka itu adanya mereka dimuliakan. Dimuliakan. Guru-guru ngaji muliakan. Ketika ada acara ada apa, unjuk mereka tempat terhormat, lepakkan di depan. Ikut di depan pejabat. Orang-orang berpangkat itu. Guru ngaji telintuk belakang, dinabokan orang doh, Allah cabut rahmatnya, apa Allah cabut berkahnya dari perkumpulan itu. Ketika para pengusung Al-Quran, para hamilul Quran itu kita sepelekan. Cuma baginda Nabi SAW menyebutkan di sini yang harus kita muliakan adalah wa hamilil Quran ghairil ghali fihi. Yang mereka itu tidak al-ghali, tidak berlebihan, tidak ghulu, tidak melampaui batas. Dalam hal apa? Ulama menjelaskan dalam banyak hal. Termasuk di dalam perihal dia membaca Al-Quran. Dibahas oleh guru-guru kita, termasuk berlebihan di dalam urusan Al-Quran ini. Terlalu terlalu hobi mesakkan belagu. Maca Quran itu fokus kepada lagu. Jadi tak ada lagi mikirkan untuk merenungi makna Al-Quran, nak ngamalkan Al-Quran tadi, nak mempelajari kandungan Al-Quran, sehingganya fokus ke lagu. Bahkan kami pernah mendengar satu ulama pakar Al-Quran di dunia, Syekh Aiman Rusdi. Beliau ketika melihat fenomena banyak bakari, ya budak-budak ngafal Al-Quran, merekam kayak dia ngaji tadi itu. Wallah kata beliau, ini bukan Al-Quran. Berlebih-lebihan dalam lagu itu. Kita diperintahkan untuk membaguskan suara kita ketika membaca Al-Quran. Tapi jangan larut kemudian dalam itu. Di mana-mana misalnya bakari musabaqah tilawatil Quran.
Wah, itu kan sebenarnya tujuan awal diadakannya musabaqah itu agar menjadi syiar. Al-Quran itu jadi syiar agar masyarakat semakin mencintai Al-Quran. Tapi kesiko makin kesiko. Ini cerita dari guru-guru kami yang mereka terlibat langsung, Bapak Ibu. Dalam acara-acara itu, ya Allah, pecah lomba yang apa? Saling jegal siko, saling jegal situ. Maka tidak sedikit beberapa kiai di Jawa itu yang kami kenal, dia punya pondok Al-Quran, dia mengharamkan santri-santrinya untuk ikut musabaqah. Karena apa? Ngeri jinya. Ngeri laba itu sudah. Ya bukan berarti kita seluruh yang ada di musabaqah itu jahat, tidak. Tak ada juga kita generalkan bahwa itu tak ada. Tapi ada kenyataan yang kami sebutkan tadi ada. Berlebih-lebihan di situ, belagu-lagu. Jadi yang terpikir tuh bagaimana maca Quran kan belagu, orang kebagusan dengarnya tadi, dan dia lupa untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran, ngamalkan Al-Quran, lupa. Dan minta maaf Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk yang sering disampaikan guru-guru kami, penyakit yang sering terjadi pada orang hafal Quran, ngapa lesu belajar. Setelah itu dia lesu belajar. Ketika dia sudah hafal Al-Quran, maka kemudian dia merasa gengsi untuk belajar ilmu syariat, belajar fikih, gengsi. Tapi sekali lagi, jangan salah tanggap, ini tidak seluruhnya oknum. Ada orang-orang tertentu. Tak ada seluruhnya. Yang banyak, yang bagus, banyak, sangat banyak kita menemui. Kawan-kawan kita yang hafal Al-Quran, selain mereka hafal Al-Quran, matang juga dalam ilmu syariat, sangat banyak. Ini kita tidak berbicara secara umum, tidak, tapi orang-orang tertentu. Nak ngaji itu lesu mereka. Dan masyarakat salah dalam apa? Menganggap bahwa sudah kalau hafal Al-Quran pokoknya imam, misalnya imam. Padahal bacaan Al-Quran itu, bacaan suratul Fatihah itu hanyalah satu rukun dari sekian banyak rukun di dalam sholat. Mereka tak tahu apakah yang jadi imam Miko ni, walaupun suaranya bagus, hafalannya banyak, benar-benar mengerti fikih sholat. Makanya di dalam kitab Muqaddimatul Hadramiyah disebutkan syarat pertama milik imam afqah, yang paling fakih, yang paling ngerti dalam ilmu fikih sholat. Termasuk, jadi itu termasuk al-ghali yang dimaksud Nabi SAW dalam hadis ini, berlebih-lebihan itu. Ada juga yang berlebih-lebihan Bapak Ibu rahimakumullah di dalam perihal tajwid, berlebih-lebihan gino, berlebih-lebihan. Jadi maca Quran tuh jadi gak saro lah pejaknya dengan orang-orang itu nih. Gawe orang-orang model ini, meneliti imam. Kalau orang imam ini dicari kesalahan. Itu biasanya timbul dari penyakit hati yang busuk. Yang iko salah, yang iko salah, bekure fokus kepada itu. Dan jeri, dengar dia baca Quran jeri. Nyebut akhah itu nak akhah. Tak ada bah itu juga. Ulama bahkan tidak membolehkan terlalu berlebih-lebihan dalam perihal tajwid ini. Dalam perihal makharijul huruf. Tak ada juga. Memang kita dituntut maca Al-Quran itu makharijul hurufnya nak benar, tapi ndak juga. Nak lebay model itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ajiku jeri, senang aku dengar dia ngaji. Ajiku jeri dengar wa iku ngaji. Tak ada juga nak begitu. Suratul An'am nak nganukan ain tu. Ya ajiku tak ada nak begitu gini. Ini berlebih-lebihan. Sehingga fokus kepada bacaan itu. Sehingga mudah dia nyampakan orang tu mudah. Si anu ikut tak kena jadi imam. Kenapa? Khanya kurang. Berlebih-lebihan. Ada lagi yang berlebih-lebihan disebutkan dalam kitab Dalilul Falihin, yang dimaksudkan Al-Ghali di sini berlebih-lebihan orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam memaknai Al-Quran, di dalam mentakwilkan Al-Quran, sehingga mereka dengan akal mereka kadang menafsirkan Al-Quran tadi Bapak Ibu sudah keluar dari aturan yang ditetapkan oleh salafus soleh, oleh ulama. Dengan ilmu dia tadi doktor, profesor, dia nafsirkan Al-Quran ini sesuai dengan nafsu dia. Ini termasuk yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Hamilul Quran yang tak perlu untuk kita muliakan. Mereka berlebih-lebihan di dalam memaknai Al-Quran.
Kagino ditakwilkan, ditafsirkan macam-macam, dan penafsiran mereka itu keluar dari apa yang sudah digariskan oleh salafus saleh. Berbeda dengan apa yang dibuat oleh ulama-ulama tafsir di dalam kitab-kitab mereka. Aku dulu pernah di IAIN, Bakariwin. Zaman dulu masih IAIN. Bukan belum mungkin habis Tadi itu ya orang nganu tahu kita orang pintar, profesor, doktor, ujinya, Tuhan tuh jantan, Tuhan tuh jantan. Dol kita kan keyakinan kita itu kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kita tak ada nganggap Tuhan jantan, tak ada nganggap Tuhan betino. Pokoknya Tuhan itu, sifat Tuhan itu mukhalafah lil hawadits, berbeda dengan makhluk. Dari mana ujinya? Tuhan itu jantan. Berdalil pula. Coba aja buka surah Al-Ikhlas. Kuluhu. Kul huwallahu ahad. Kul katakan. Huwa. Huwa itu ibu-ibu dhamir. Kalau kita belajar nahwu shorof, dhamir kata ganti untuk mudzakkar. Untuk jantan. Huwa. Huwa. Kalau betino hiya. Ikan huwa disebut di ayat tuh huwa. Berarti Tuhan tuh jantan. Tuhan tuh jantan. Budak-budak mahasiswa tadi nak mantai apa? Iya juga aja. Nah, aja kau terkenal. Iya. Padahal ulama salafus saleh tak pernah bahas-bahas itu, tak pernah ulama-ulama dulu. Ini berkurek-kurek. Ini termaksud yang disebut oleh Nabi SAW. Termasuk yang disebut oleh Nabi sebagai al-ghali ini. Kata Al-Imam Muhammad bin Alan di dalam kitab beliau Dalilul Falihin. Berlebih-lebihan dalam memahami Al-Quran. Dan Bapak Riko ini banyak Bapak Ibu tak ketahuan ngajinya di mana, ngajar Al-Quran. Banyak di mana pengajian-pengajian judulnya itu tak salah-salah. Kajian Al-Quran tematik. Wah, ya boleh kalau belajar Al-Quran tuh. Kalau yang ngajarnya benar, pernah belajar, punya sanad kepada ulama-ulama terdahulu, baca bahasa Arab, ngerti ilmu nahwu shorof, ilmu itu cukup. Pernah belajar nian, pernah berguru. Ini tak ketahuan belajar di mana? Ngajar Quran. Ngajar Quran. Aku bukan sekali dua kali terdengar model ini, yang pengajian model ini, dan dianya ibu-ibu menafikan hadis. Pokok nafsirkan Quran tadi, maka ya tahu galo, nomor ayatnya tahu galo. Iko nomor sekian, ayat tentang itu nomornya sekian, tahu galo. Dia tadi, tapi dia anti hadis. Ngapo? Ujinya hadis itu tak ada dijamin kebenarannya. Kalau Al-Quran dijamin. Oh, uji naruh duit bro orangnya. Cok pakam. Itu hati-hati. Inilah yang dimaksud orang-orang yang berlebihan di dalam Al-Quran. Atau ada lagi misalnya orang yang menjadikan Al-Qurannya menjual Al-Quran itu dengan harga yang murah, dengan harga dunia. Jadi ini cerita langsung dari guru kami Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syihab. Kata beliau itu pernah dulu, ini kalau kamu tahu Bapak Ibu rahimakumullah, Rektor Unsri, Rektor Unsri kemarin itu Bapak Al-Habib Anis bin Sagaf bin Syahab, Pak Anis, Rektor Unsri. Itu qori luar biasa. Kalau dia baca Al-Quran, Masya Allah, bagus. Dan beliau juga hafal Al-Quran. Beliau ini punya adik, almarhum, baru meninggal. Nama beliau ini, adiknya ini Habib Abdullah bin Sagaf. Habib Abdullah ini kata guru kami, pernah cerita kepada guru kami tadi, aku diundang orang ngaji, galak ngaji. Tiba-tiba yang nelpon itu, ngundang tadi, bertanya, dia aku Pak, ayah berapa ujinya duit ngaji tadi? Ini tersinggung Habib Abdullah nih. Aku nih nama Quran, dia bukan nyari duit. Dia tersinggung dengan orang itu, hampir ditolaknya undang, tak usah aja undang aku ngaji. Iya, tak lemah. Orang nak ceramah Bapak Ibu, orang nak ngaji. Berapa? Dia tadi bertanya Bapak itu. Akhirnya orang itu datang ke rumah, dimatikan Nabi Abdullah tadi kalau tak salah, HP itu. Dia datang ke rumah kemudian minta maaf, minta maaf. Anu Pak izinnya, apa aku lupa, apa datang ke rumah, kata guru kami dulu, apa nelpon lagi,
minta maaf ujo kami ko ni trauma. Sengkan bertanya ini, pernah kemarin itu ngundang kori baca Quran ini, sudah kami undang. Apa selesai acara baliknya teleponnya. Ujo kamu nganggap aku yang apa? Amplop tadi ki. Aku ikan kori kelas apa aja tu. Ya milu MTQ kelalang mana dikit jadi njok. Ya Allah. Ini Al-Qur'an. Nah, jadi ujinya kami tadi oleh trauma tadi, dahulu bertanya dulu La haula wala quwata illa billah. Dan itu bukan dalam perihal Al-Qur'an, orang ceramah juga, dai-dai juga, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu segala gawe. Jangan kita pikir ulama, para dai, penghafal Al-Qur'an, qari itu selamat dari iblis. Ini kalau iblis lada semarai. Nak nyerumuskan dia tadi. Maka hati-hati. Wa hamilil Quran ghairil ghali fihi. Kita diperintahkan menghormati Al-Quran. Apa ahli Al-Quran? Hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran, orang yang mengkhidmatkan hidup, apa yang berkhidmat hidupnya untuk Al-Quran. Tapi tadi ghairil ghali fihi, yang mereka itu tidak melampaui batas di dalam perihal Al-Quran tadi. Wal jafi anhu, kata Nabi SAW. Dan mereka tidak meninggalkan dari mempelajari Al-Quran. Jadi mereka senantiasa mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, merenungkan Al-Quran. Nah, inilah para hamilul Quran yang mesti kita muliakan, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya, yang terakhir, wa ikramadzis sultanil muqsid. Memuliakan as-sultanil muqsid, dzil sultanil muqsid. Yaitu pemimpin yang adil. Bukan sembarang pemimpin, tapi pemimpin yang adil. Itu agak panjang pembahasan pemimpin yang adil ini. Ikhlas habis belum? Habis. Sebenarnya dah jadilah habis namanya. Jadi batas itu dulu malam kini. Jadi kita dimuliakan, diperintahkan apa Bapak Ibu rahimakumullah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk satu memuliakan orang tua, orang Islam yang beruban. Kemudian yang kedua diperintahkan untuk memuliakan para penghafal Al-Quran, orang-orang yang mengabdikan hidupnya untuk Al-Quran. Memuliakan mereka itu termasuk dari memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk mengamalkan pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.